असल से ना साडे नाल एक धरो होया, साडे नाल खास करके लहिंदे पंजाब नाल एक धरो होया कि जिस वेले वंड होई है ना तो पंजाबी नूं प्राइमरी तो लागू नहीं किया गया, पंजाबी पढ़ाई नहीं गई। अगर पंजाबी पढ़ाई जाती तो असी प्राइमरी विच अपने इन्हां हीरोआं नूं ना पढ़ लेंदे, सानूं इन्हां दी जानकारी हुंदी। अच्छा, दूसरा साडे नाल धरो इह होया कि जिहड़े असल जो अंग्रेज़ां ने इत्थे आके कीता सी ना, बाद च भी जिहड़ियां हुकूमतां आया ना उन्होंने रवैया नहीं बदलिया। उन्होंने जो कुछ अंग्रेज़ साडे नाल करदे सी, गोरे करदे सी, उन्होंने साडे नाल ओह कीता। गोरियां ने साडे नाल की कीता कि जिद्दां ही पंजाब दे विच आए सब तो पहले उन्होंने साडी बोली खोई, साडी ज़बान ते उन्होंने कब्जा करन दी कोशिश की, सानू उन्होंने हिस्सियां च वंडन की कोशिश की, साडे तो उन्होंने कल्चर खोन की कोशिश की। साडी जिहड़ी पग, साडा शमला जिहड़ा जिन्हों असीं इज्जत दा बाई समझदे सी, उन्होंने उस शमले नूं जलील करने वास्ते वेटरां दे सिर ते पवाया। समझदे हो, उन्होंने वो तरीके सारे अपनाए कि जिहड़ी साडी शान सी ना पंजाब दी कि किसी तरीके नाल उहनूं रोलिया जाए। फिर आ जांदे सी साडे हीरो जिन्हां च भगत सिंह है, जिन्हां च दुल्ला भट्टी है, जिन्हां च मलंगी है, निज़ाम लोहार है, जबरू है, मुख्तार खरल है, अहमद खान खरल है, रियाज फतेहाना है। अच्छा, इस तरह के बेशुमार लोग ने साडे जिहड़े कि साडे हीरो सन। अच्छा, असी की कीता, अंग्रेज़ां ने उन्होंने डाकू कहा, अंग्रेज़ां ने उन्होंने डाकू बना के पेश किया। डाकू बना के इसलिए पेश किया कि अंग्रेज़ां नाल लड़दे सी, लड़न वास्ते उन्होंने पैसे की लोड़ सी ते पैसा शाहूकारां दे घरां नूं लुट के इकट्ठा करदे सी ते फिर वो पैसा जिहड़ा गरीबां 'च तकसीम भी करदे सी ते अंग्रेज़ां दे नाल मुकाबले लई लड़न लई उहनूं इस्तेमाल भी करदे सी। अच्छा, ये बाद आउण वालियां दा काम सी। जदों असीं आज़ादी हासिल कर लई फिर असीं अपनी कौम नूं दसदे कि दुल्ला भट्टी कौन है, साडा हीरो है। भगत सिंह कौन है, भगत सिंह साडा हीरो है। मुख्तार साडा हीरो है, अहमद खान खरल साडा हीरो है, मलंगी जबरू मलंगी निज़ाम लोहार है, साडे सारे हीरो ने। लेकिन सानू ये नहीं पढ़ाया गया, सानू वो पढ़ाया गया जिहड़े जिन्हां ने पंजाब नूं लुटिया है। सानू टीपू सुल्तान पढ़ाया गया जिहड़ा साडा नहीं, समझदे हो। महमूद गज़नवी पढ़ाया गया जिहड़ा बाहरों आया लुट के लै गया, साडा नहीं। मोहम्मद बिन कासम आ गया, शेर शाह सूरी आ गया, जो वो जिहड़े लुट के लैके गए, ठीक है, उन्होंने मुजस्मे लगे, उन्होंने पढ़ाया गया, सानू दस्सिया गया तुहाडे हीरो है। जिहड़े साडे हीरो सी उन्होंने डाकू कर दिता, साडे नाल धरो होया। हत्ता कि सानू चाहिदा ये आ, फिर गल उत्थे ही आ जानी है कि जिहड़े जिन्हां कोल पैसे आ, फन है ना, जिहड़ा फन, मैं तुहानू एक गल दसां कि मेरा जिहड़ा हयाती दा तजुर्बा है कि फन हमेशा गुरबत की कुख चों जन्म लैंदा है, गुरबत की कुख चों जन्म लैंदा है। महलां च नहीं जमदा है, ਇਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ, ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਛੋਟਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜੀਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। एक्टर ज़्यादा गरीब होंगे आ, उन्होंने कोल पैसे है नहीं, उन्होंने दिल करता कि दुल्ले भट्टी ते फिल्म बनाई है, दुल्ले भट्टी ते ड्रामा बनाइए, भगत सिंह ते ड्रामा करिए, वो सारे हीरोआं ते चाहता कि ड्रामे बनन, लेकिन वो कित्थों पैसे लावे, वो पैसे नहीं ला सकता। गल उत्थे ही आ जाती है कि सानू प्रमोटर नहीं मिलते। क्रिकेट का तुसीं एक टूरनामेंट रख लो, जिन्ने मर्जी पैसे इकट्ठे कर लो, टूरनामेंट करवा दो। म्यूजिक फैसटीवल रख लिया, जिन्हें मर्जी पैसे इकट्ठे कर लो। तुसीं कल्चर नूं प्रमोट करने लिए अगर कुछ कर दो, तुहानूं कोई पैसे देने लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहो जी मैं दुल्ले भट्टी ते ड्रामा कराउणा, कहंदा छड्डो यार बहुत देर हो गई, हुण की फायदा। लेकिन सानू चाहिए कि असीं दसीए लोगों को दुल्ला भट्टी कौन सी, असीं दसीए कि दुल्ला भट्टी की वजह तो असीं लोहड़ी मनाउने आ, जिहड़ी असीं लोहड़ी नहीं, तेरी जीवे जोड़ी माई दे लोहड़ी, वो साडा कल्चर खत्म हो गया। असल च दुख वाली गल ये आ कि हुण तुसीं मेरे कोल बैठे हो, मेरे नाल गल्लां कर रहे हो, कल्चर के हवाले नाल असीं गल्लां कर रहे हैं, कल्चर नूं प्रमोट करने लई गल्लां कर रहे हैं। तुसीं एक सवाल हाले तक मेरे नाल इदां दा नहीं कीता कि साडे कल्चर च साडे खेडां किहड़ियां हुंदियां सी, छूण छपाई कित्थे साडी चली गई है, बांदर किला साडा कित्थे चला गया वा, लुकण मिट्टी कित्थे खेडदे हुंदे सी, घोड़ी छड़प्पा किदां खेडदे सी, जंग पलंगा की हुंदा सी, घड़ा स्टापू कुड़ियां किदां खेडदियां सी, गुड्डी गुड्डी दे विआह कुड़ियां किस तरह करदियां सी, तक्खियां किदां पकाईयां जांदियां सी, लोहड़ियां किदां मंगदे सी, चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ किदां काला करके पूरे बदन काले करके तो लोगों के दरवाजे खड़काउंदे हुंदे सी ते ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ।
ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ 1000 ਦੁੱਖ ਤੇ 1000 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ 1000 ਦੁੱਖ ਨੇ, 1000 ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। 6000 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁਹੀਤ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋੜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਬਰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਖੀਆਂ, ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬੋਲਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਧਰਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵਹਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਬਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਅਰਬੀ 'ਚ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਵੇਲਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਈਸਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ, ਡਬਲ MA ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਕੋਟ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ 5-6 ਸੂਬੇ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਬਲੀਤਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਉਹ। ਔਰ ਉੱਥੇ
3 दिन की कॉन्फ्रेंस सी, तो पंजाबी विच सी सारी यार। क्रिश्चियन स्टडी सेंटर है एक इस्लामाबाद, उन्होंने कॉन्फ्रेंस सारी पंजाबी विच सी। वो लोग पंजाबी विच, उन्होंने पंजाबी विच तकरीरां करदे, पंजाबी विच लिखदे, पूरा शर्म महसूस नहीं करते। तुसी जिद्दन तुहानूं ये चेता भुल गया ना कि मैं किहड़े कपड़े पाया तो किहड़ी जुबान बोलनी आ, जिद्दन तुहानूं सिर्फ ये चेता रह गया कि तुसी पंजाबी हो, तुसी कपड़े जिहड़े मर्जी पा लो, तुसी पंजाबी रहना, तो फिर बंदे नूं ये पक्का कर लेना चाहिए कि मैं पंजाबी हाँ तो मैं पंजाबी बोलनी हाँ। कटाई पैंट ला पा के भी पंजाबी बोलनी है, मैं लाछा बन के भी पंजाबी बोलनी है, मैं सूट पा के भी पंजाबी बोलनी है। जुबान ਜਿਹੜੀ कोई भी जुबान है, बल्कि मैं कहांगा कि साडे नाल धरो की वजह नाल असीं पिछे रह गए हाँ। जिद्दां जर्मन है, चाइना है, रशिया है, उहदे कुछ खिते ने जिहड़े लोग प्राइमरी तो अपनी जुबान पढ़ाउंदे आ, उत्थे साइंसदान बहुते पैदा होंदे आ, उत्थे तखलीककार बहुते पैदा होंदे आ, उत्थे तरक्की करने वाले लोग ज़्यादा पैदा होंदे आ। उहदी वजह की है? उहदी वजह यह आ कि असीं पहली तो इंग्लिश शुरू कर दी है। साडे जिहड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है, असीं एक बच्चे नूं कहने आ, उन्होंने असीं दसना कि कुकड़ी की हुंदी है, पहले उन्होंने दसदे आ कि इहनूं इंग्लिश च की कहंदे आ, फिर उन्होंने दसदे असीं उर्दू च की कहंदे आ, फिर असीं उन्होंने कहने आ कुकड़ी है। तो जे उन्होंने असीं सीधे कुकड़ी कह दईए, उहदी तस्वीर भी उहदी ज़हन च आ जांदी कि अच्छा कुकड़ी उहनूं पता एक किन्ना उहदा घੱਟ टाइम लगदा एक गल समझण नूं। लेकिन असीं उहनूं एक गल समझाउण वास्ते उहदे साल साल ज़ाया कर दिंदे आ। फिर असीं उहनूं किते उहनूं पंजाबी पढ़ाउने आ, किते असीं उहनूं अंग्रेजी पढ़ाउने आ, किते असीं उहनूं अरबी पढ़ाउने आ। उलझाया होया इंसान नूं। हत्ता कि मैं समझदा कि प्राइमरी तक, 5वीं तक माँ बोली च, पूरी दुनिया ते माँ बोली तो इलावा किसी कोई जुबान नहीं पढ़ाउणी चाहिदी, बाकी जुबानां आ ही जांदियां। लेकिन किड्डी बदकिस्मती दी गल है कि पंजाब दे रहण वाले बोल लैने असीं पंजाबी, सानूं पंजाबी पूरी पढ़नी नहीं आउंदी, सानूं पंजाबी लिखनी नहीं आउंदी, सानूं इहदे रस्मुल खादा नहीं पता। किड्डा धरो है साडे नाल यार, क्यों ऐसा होया यार? इहदे लई सानूं रल मिल के काम करना चाहिए। चढ़दे पंजाब ते मैनूं बहुत उम्मीदां ने कि उधर कुछ ऐसे मैं गभरू वेख रहा वां जिहड़े कि सच्ची मुच्ची अंदरों माँ बोली लई कुछ करना चाहुंदे आ। उन्हां नूं चाहिए कि खुल के आउण। इधर बहुत लोग ऐसे आ जिहड़े उन्हां दा हत्थ वटा सकदे आ, उन्हां लई वर्क कर सकदे आ, उन्हां लई काम कर सकदे आ। लेकिन जिन्नी देर तक असीं मिल के नहीं बैठांगे, मिल के नहीं प्रोग्राम बनावांगे, असीं कंपलैक्स चों बाहर आ जाना चाहिए सानूं। असीं पंजाबी हाँ, यकीन करो हलका रबाबे ज़ौक की पार्लमानी ज़बान उर्दू है पूरी दुनिया के उत्ते, जिथे जिथे उर्दू बोली जाती है। हलका रबाबे ज़ौक है जिहड़ा, मैं जो हलका रबाबे ज़ौक दे विच मैं 84 च जाना शुरू कर दिता, 83-84 दे विच। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता उत्थे पंजाबी बोलनी शुरू की। अज अलहमदुलिल्लाह उत्थे पंजाबी की तखलीकात पेश होंदी है, पंजाबी विच गल्लां होंदियां, पंजाबी बोली जाती है। बल्कि मैं उत्थे बैठा हुआ तो उस दिन हलका रबाबे ज़ौक अद्धे तो बहुता पंजाबी बोलदा। ये तुसीं कोशिश करोगे तो कोई वड्डी गल नहीं है। और असीं लोगों को मजबूर कर दिता पंजाबी वालियां ने। अज उर्दू का मुशायरा होंदा है, उत्थे 2 पंजाबी शायर आ जाण ते एक दफ़ा उर्दू नूं परे करके रख दिंदा जो पढ़दे आ। साडे एंकर बैठे हुए ने चैनलों के उत्ते, जो पंजाबी का तड़का लाउंदे आ, स्वाद गल होर स्वादी हो जाती है। इदां ही पंजाबी गीतां दे विच है। पंजाबी बोली मरन नहीं लगी, पंजाबी बोली कदी नहीं मरेगी। ये रब दी ओ बूटी है, जिद्दां जंगलों च जिहड़े पौधे अपने आप उगदे आ ना, जिहड़े अपने आप उगण वाले पौधे दुनिया तो खत्म नहीं हो सकते। ये पंजाबी जुबान जिहड़ियां ने धरती चों आप उगी हुई जुबान है, ये रब ने आप उगाई हुई जुबान है, ये नहीं कभी भी खत्म होनी। लोग मुक जाएंगे, इनू खत्म करने वाले मुक जाएंगे। और इहदा वेला आउण वाला है। मुहब्बत की गल, भाईचारे की गल, सांझां की गल जिन्नी सोहनी तुहानूं पंजाबी विच मिलदी है, किसी जुबान च नहीं मिलती। तुसीं वारिस शाह पढ़ लो, शाह हुसैन पढ़ लो, तुसीं नानक पढ़ लो, जिहड़ा मर्जी साडा बजुर्ग चक के वडका चक के पढ़ लो, तुहानूं पूरी जिंदगी मिलती है। तुहानूं मिलता है कि इंसान की हुंदा, इंसान नाल मुहब्बत किदां करीदी है। सानू तो पंजाबी वाले तो यह भी दसदे कि जानवर नाल प्यार किदां करीदा। ये तो नफरत की जुबान ही नहीं है, ये तो आशिकां की जुबान है, मुहब्बत करने वाले की जुबान है, या ये वारां की जुबान है, या प्यार की जुबान है, या रावी के कंढे की जुबान है, या चनाह की जुबान है। ये तो एक बन्ने साडे चनाह ते आशिक जम्मण डे आ, रावी तो साडे जिहड़े आ वो साडे वारी है, सब उत्ते भगत सिंह जम रहा, उत्थे साडे हीरो जम रहा। बाकी तो ये जुबान नहीं कदी मरन लगी, लोग जो मर्जी कर लैण। लेकिन ये बोलण वालियां नूं चाहिदा कि यार असीं जिद्दां दुनिया अपनी जुबान नूं लगी हुई है, असीं पंजाबी दे रसाले ज़्यादा तो ज़्यादा छापीए और कोशिश करिए जिहदे कोल 4 पैसे हैगे वो छाप के तो फ्री तकसीम करें।
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵੈਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਦੇ 13 ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰਸਾਲੇ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਤਬ ਕਰਕੇ ਛਪਣ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਟਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 7000 ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3000 ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿੰਗ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਗਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਗੋਜ਼ੇ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਰੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ MA ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। MA ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣ। ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ MA ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਦੌੜਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲੋਚੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਪਸ਼ਤੋ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹਦੇ ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਪੜੇ, ਭਾਵਾਂ ਖੁਰਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਪੜੇ, ਭਾਵਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੱਪੜੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਖਮ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੰਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਮਕਾਂ, ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਡਕਿਆਂ ਨੇ ਖਾਬ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।